नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु माने आपण मानक त्राणकर्ता जीशु ख्रीष्ट नाम स्वागत जनाऊँगी। आज आम 13 पाठ पढ़ा आया हूँ आम अनंत काल पर्यंत जो परमेश्वर आम को रखी से विषय आम मझे अच्छा भाई आमोस लिमा एवं अच्छा भाई पॉल साहू आपण स्वागत जनाऊँ। आसतु आम जो पाठ पढ़ा आगे दयाकोरी जड़े प्रार्थना कले भल था। दयाम सृष्टिकर्ता पिता आम धन्यवाद दूँ। ए जगत सर शीघ्र प्रभु आम से अनंत काल प्रवेश करने जाऊँ। ता पूर्व प्रभु तुम्हें जगतर बासी मान से समस्त विषय प्रकाश करने जाऊँ। आज पाठ आशीर्वाद कर वक्ता को श्रोता को तुम हसर दे प्रभु जीशु ने मागुछि आमेन आमेन। बहुत धन्यवाद। आउ थे आम माने जो 13 पाठ को जाऊँ 13 पाठ को जा पूर्वे आम गोटे वचन अच्छी प्रथम जहन 3:2 यह स्मरणीय वचन। ईश्वर वाक्य कहे हे प्रिय माने वर्तमान आम्भे माने ईश्वर संतान अटू आउ आम्भे माने कौन हेबा ताहा ए पर्यंत प्रकाशित होई नहीं। आम्भे माने जानु जे से जेतेबेले प्रकाशित हेबे सेतेबेले आम्भे माने ताहांको सदृश हेबा कारण से जेपरी आम्भे माने सेही परी ताहांको दर्शन करिबा। ए वाक्य को आमे गुरुत्व करे मन रखी आगो को जीवा। वर्तमान आमे से ए जगत बहुत बड़ समस्या रे अछि। कौन से देखिले काहा को देखिले विश्वास करि हबो नाही किंतु ईश्वर को वाक्य कहे प्रकाशित 3:4 रे कि परमेश्वर को वाक्य विश्वास योग्य एवं सत्य। एतिक नुहे आउ मध्य ईश्वर को वाक्य कहे जेते बेले ए असुविधार समय आसे कष्टकर समय आसे परमेश्वर आमन को भूलंती नहीं बा त्याग मध्य करंती नहीं। केते सुंदर कथा। आउ टिके आगो गले ईश्वर को वाक्य कहे जे ए सबु सहिबो तांको परमेश्वर कोन देबो तांको स्वर्ग राज्य देबो। कष्टकर दुखर समय जे सह्य करिवो तांको परमेश्वर कोन करिवो स्वर्ग राज्य देव। शेषे आम लक्ष्य हूँ ख्रीष्टीय जीवन यात्रा लक्ष्य कौन हो स्वर्ग राज्य। एटा केबे आसुछि ईश्वर वाक्य आमन को स्पष्ट भाव कही अच्छा। आसतु आमे टिके आगो को जीवा से अनंत काल पर्यंत परमेश्वर आमन को पाई कौन रखुछन्ते। वर्तमान समय लिविंग टुडे वर्तमान रे आमे की प्रकार बंचीछु आउ की प्रकार जगत रे अच्छु से विषय भाई पॉल टिके संक्षिप्त भाव कहिबे। थैंक यू सर। जो आम बर्तमान जो परिस्थिति देखुचु पृथ्वी रे पूरा भयंकर परिस्थिति पूरा माने आम देखिपर शांति नहीं सार कहला भाया युद्ध आसी भंड कृष्ण आम देखिपारे तार सहित महामारी दुर्भिक्ष जोटा आम माथ्यू पुस्तक 24:6-11 देखिपारे बहुत माने गंभीर विषय सब घटुची आम देखिपारे। आ समय आम संपर्क आस्ते आस्ते कमी जाऊँगी शिथिल हो जाऊँगी संपर्क आम देखिपारे। बाइबल प्रकाश कर समय आम केमती हवा आवश्यक जग सरिया को जाऊँगी प्रभु आगमन हवा जाऊँगी। प्रथम पीटर 4:7 लिखा अच्छी मात्र समस्त विषय अंतिम काल अति निकटवर्ती से तुम सुविधि हुआ एवं प्रार्थना जागी रुह। तेणु यही समय आम संपर्क को दृढ़ करा समय संपर्क को निबिड़ करा समय समय ना आम भावुँ हाँ आज आज मुझे बची काली भलरे बची ना आम आज बाइबल प्रकाश कर आम जीवन कौन अटे क्षणिक बाष्पतुल्य अटे। आज आम अच्छु काली आम नथिबु आम भावुँ मुझे जी से नगर जी शेष कम करी सेमती बची पैसा रोजगार करी आउ समय आम हाथ में ना। बर्तमान जो समय अच्छी मूल्यवान समय आम पाखे बहुत कम समय अच्छी। तेणु धर्मशास्त्र आमको चेतावनी दूसरी आम केमी बंचा यही समय जो दुखद समय आसा जाऊँगी केते गुरुत्वपूर्ण आम पाई से परित्राण। गीत संहितार 80 सुंदर लिखा अच्छी जे बहुत बढ़िया पद लिखा है। मुझे चाहिए 80:1-3 गुड़ाए पद तो अच्छी आम से पद को देखा पर समय कि लिखा गीत संहितार सुंदर प्रकाश कर जीवन केमती हवा आवश्यक अच्छी। गीत संहिता 80:1-3 हे इस्राएल रो पालक मेसोपोल तुल्य जोसेफ को चलाओ जे तुम्भे कर्णपात कर किरुब मानक उपरे उपविष्ट जे तुम्भे प्रकाशमान हुओ। इफ्रियम व बिन्यामीन व मनसीर साक्षात आपणा पराक्रम उत्तेजित कर वो आंभ मानक परित्राणार्थे आगमन कर। हे परमेश्वर आंभ मानक फेराओ ओ आपणा मुखर तेज प्रकाश कर तहिरे आंभे माने परित्राण पाइबु। केवल परमेश्वर तेज आम उपर प्रकाश हेले आम उद्धार पाइबा अन्य कौन बाट ना।
जो संकट समय दे गति करछे आम विश्वास संघर्ष करुचे केवल परमेश्वर मुखर उज्ज्वलता परमेश्वर मुखर अनुग्रह दया आमको रक्षा कर अन्य कौन बाट ना ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯାହା କହିଲେ ପ୍ରଥମ ପିତର 4:7 ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଇଂଲିଶରେ କହେ ବି ୱାଚଫୁଲ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରେୟରଫୁଲ, ଜଗି ରୁହ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରୁହ। ଏଇ ଯୋଉ ଗମ୍ଭୀର ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭାବରେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେ କି ପ୍ରକାର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଜଗି ରୁହ, ଜାଗ୍ରତରେ ରୁହ। ଦିନ ବେଳେ ଆସିବ କି ରାତି ବେଳେ ଆସିବ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଦିନରେ କ'ଣ ହେବ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ'ଣ ହେବ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ଯୋଗୁଁ ଆମେ କେମିତି ରହିବା? ଜାଗ୍ରତ ରହିବା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ମନେ ପକା ପଡ଼ିବ। ଆନା ବାଇବଲର ଲୁକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇଛି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ 86 ବର୍ଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଦିବାରାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କ'ଣ କହିବେ ବିନା ଖାଦ୍ୟ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାଙ୍କେ ବସିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କ ସହିତ 840 ଦିନ ପିଲା ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ତାଙ୍କେ ଦେଖିପାରିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବିଷୟ କୁହାହେଇଛି କି ଆମେ ଯେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ଶେଷ ଦିନରେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଜଗି ରୁହ, ଜାଗ୍ରତ ରୁହ, ବି କେୟାରଫୁଲ, ବି ଆଟେଣ୍ଟିଭ। ଆଉ କି ପ୍ରକାର ରୁହ? ପ୍ରାର୍ଥନାମୂଳକ ସମୟ ବିତାଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଉଦ୍ଦୀପନା। ଆମେ ଯୋଉଟା ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ସେ ଦେଖିଲୁ ଏହା ଉଦ୍ଦୀପନା ବିଷୟରେ କହେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ହୃଦୟ କ'ଣ ହେଇଛି? ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଉଦ୍ଦୀପନା ଦରକାର। ଉଦ୍ଦୀପନା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା, ଜାଗରଣ କରାଇବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଉଦ୍ଦୀପନା ଦରକାର। ତେବେ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୟ, ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଉ ଭୂମିକମ୍ପ, ଯୁଦ୍ଧ ଏ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ ହେବ? ଆମ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଆମୋସ? ବହୁତ କିଛି ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ପଦ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୁଁ ଯେ ଏବେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛୁ ତାହା ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇଟା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଏ ସମୟ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଇ ସମୟ ମଧ୍ୟ ପଳେଇଯିବ। ଆଉ ଆମେ ସେଇ ଗୌରବମୟ ଦେଶକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଏଇଟା ମାନେ ଗୌରବମୟ ଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ତୁମର ପାପ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି। ହଁ, ଆଉ ତୁମକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି? ସେଇ ଧାର୍ମିକ ବସ୍ତ୍ର ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଛି। ହେଲେ ତାହାକୁ ଯଦି ତୁଳନା କରିବା, ଏ ଜଗତକୁ ତୁଳନା କରିବା, ଏ ଜଗତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଧକାର। ତାଙ୍କର କରୁଣା, ତାଙ୍କର ଦୟା, ତାଙ୍କର ଆଲୋକ ଆମକୁ ଚେହେରା ଆମକୁ ତାଙ୍କେ ଚମକାଇବା ବା ସାଇନ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ ଆପନ୍ ଅସ୍। ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କ'ଣ ସେ ଲାଇଟ୍ରେ ତାଙ୍କେ ଆବରିତ କରିବା, ଆଲୋକ କରିବା। ଏଇଟା ବହୁତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ଶିଖୁଅଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଆଲୋକିତ କରିବା। ଆଲୋକିତ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେବା? ଦାଉଦ କହେ, ଗୀତ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ କହିବେ, ସାଧୁ ପାଉଲ କହେ ଆମ ଚେହେରା ଆଲୋକିତ ହେବ, ତାପରେ ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୁଖାମୁଖି ଦେଖିବା। ଶେଷରେ, ଜଗତର ଶେଷରେ ମୁଖାମୁଖି ଦେଖିବା। ଟିକେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୁଖାମୁଖି ଦେଖିବା ଏଇ ବିଷୟରେ କିଛି ଗୋଟେ କହିବେ? ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତାଙ୍କେ ଆମକୁ ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ପାପ କଲୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ଆମର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇଠି ରହିଯାଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ସ୍ୱର୍ଗର ସବୁ କିଛି ଦାନ କଲେ କେବଳ ଏଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ଏଇଟା କଳ୍ପନା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବାନି ବୋଲି ଆମେ ଯଦି ଉପଦେଶକ 3:11 ପଢ଼ିବା, ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ତାହାର ସମୟରେ ଶୋଭିତ କରିଅଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ସେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ରଖିଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଠାରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ତହିଁର ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ମାନେ ଆମେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବାନି ତାଙ୍କେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ
କରିଛନ୍ତି କେବଳ ସେଇ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଏଇ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ନାଗରିକ ଅଟୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ଶେଷ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ସେଇ ଆମେ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ସେଇ ଗୌରବମୟ ଦିନକୁ, ଯେଉଁ ଦିନରେ ଆମେ ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ମୁଖାମୁଖି ଦେଖିବା ଦିନ, ସେ ସରି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ବାକ୍ୟ କହେ ଯେ ତାଙ୍କେ ଆମର ଏଇ କ୍ଷୟ ଶରୀରକୁ ଗୌରବମୟ ଶରୀରରେ ପରିଣତ କରିଦେବେ ବୋଲି। ତାହା ଆମେ ଫିଲିପିଓ 3:20 ଏବଂ 21 ପଦରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ 14:14 ପଢ଼ୁ, ସେଇଟାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କେ ମେଘମାଳାରେ ପୁନର୍ବାର ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିବେ ଏଇସବୁ ସଙ୍କଟ ସମୟ ବିତିଗଲା ପରେ। ଆଉ ସେଥିରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ବାହାରି ଆସିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ କ'ଣ ଥିବ ସେଇଠି ଲେଖା ଅଛି ଦା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଦା କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ? ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ, ଶସ୍ୟ ଛେଦନ ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଆସିବେ। ଆମେ ଆମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କେ ଫଳ ଦେବେ, ମାନେ ବିଚାରର ସମୟ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେଇ ସମୟ ତୁରିଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପି ଉଠିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ କବରରେ ଶୋଇଥିବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ରହି, ସେମାନେ ଉଠିବେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟ ସରିଯିବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ବା ମୁଖାମୁଖି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଆଉ ଏତିକି ନୁହେଁ, ମାଥ୍ୟୁ 25:31 କହେ ହଜାର ହଜାର ଦୂତମାନେ ତାଙ୍କରି ସହିତ ଆସିବେ। ହଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିବେ। ତାପରେ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ଷୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଆଉ କହିଲା ପରି କବର ଖୋଲା ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଆବାଜକୁ ଶୁଣିକି ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ? ଉଠିବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସମୟ! ଯେଉଁମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ, ସେମାନେ ଦେଖିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପୁଅ ଝିଅକୁ ହରାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସମୟ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସମୟ! ଆଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏହିକି ଆମେ ଯାହା ବିଷୟରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ତାହା ସମାପ୍ତ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମାପ୍ତ হবে। ଏତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଚେହେରା ଆମେ ଦେଖିବା। ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ପଢ଼ୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ। ସେଇ ସମୟରେ ଶେଷରେ କ'ଣ ହେବ? ମୁଖାମୁଖି ହେବା। ସେ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ବଡ଼, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଠାରୁ ବଡ଼, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଠାରୁ ବଡ଼। ତାଙ୍କରି ଚେହେରା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କି ସେ ରମ୍ୟମୟ ଜୀବନ! ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଏଠାରେ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା। ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧା ଥିବା ସେମାନେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଯୁବକ ହେଇଯିବା। ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ବୟସ୍କ ଥିବେ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଯୁବ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳାଇ ଆସିବେ। ମୁଁ ଏଇ ପଦଟି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହା ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ 4:17 ପଦରେ। ପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଜୀବିତ ରହି ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମେଘମାଳାରେ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ନୀତ ହେବୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବୁ। ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୀବିତ ଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ଆକାଶମଣ୍ଡଳକୁ ନୀତ ହେବା। ଆଉ ଅନନ୍ତ କାଳ ତାଙ୍କଠାରେ ରହିବା। ଆଉ ସେ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଆମର ଯେଉଁ ପର୍ଦ୍ଦା ଥିଲା ସେଇଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଟିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଦରେ ଲେଖା ଯିଶାୟା 25:9 ଯେ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଭରସା ରଖିଛୁ, ଦିନେ ତା ଫଳ ଆସିବ। ଦିନେ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କହିବ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆସିବ ଏ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱର, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖ ସହିଛି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆନନ୍ଦ କରିବି, ତାଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲାସ କରିବି। ଲେଖା ଅଛି ଯିଶାୟା 25:9 ଲେଖା ଅଛି। ପୁଣି ସେଇଦିନ ଏଇ କଥା କୁହାଯିବ, ଦେଖ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛୁ, ସେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଆମଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ହସ୍ତକୃତ ପରିତାଣରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆନନ୍ଦ କରିବୁ। କେତେ ଖୁସି ବିଷୟ! ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଶୁଣିଛୁ, ଦେଖ ଦେଖ କି ଆସୁଛନ୍ତି, ମହା ଗୌରବରେ ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କନ୍ୟା ନେବେ ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ କନ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ସେ କନ୍ୟା ବିଷୟରେ ଟିକେ ତୁଳନା କରି କୁହ। ରିଲି ବାଇବଲରେ ସବୁବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କନ୍ୟା ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ସତୀ କନ୍ୟା, ଅସତୀ କନ୍ୟା। ସତୀ କନ୍ୟା ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ନିବିଡ଼ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବଦଳି ନାହିଁ, ସେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଥା ସେ ଶୁଣିଛି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶେ ସେ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଆମେ ବାଇବଲରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ପ୍ରକାଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ପ୍ରଭୁ କନ୍ୟା ରୂପରେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଜୋନ୍ରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୁମେ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ, ତୁମେ ଶୋକ କର ନାହିଁ, ପିତାଙ୍କର ଅନେକ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି, ନଥିଲେ ତୁମେ କହିନଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି,
ମୁଁ ଫେରି ଆସିବି, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରହିବି ତୁମେ ସେଇଠି ରହିବ। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୀଶୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ପାଉଲ କହିଲା ସେ ବାଗଦାନ କରିଛନ୍ତି, ବିବାହ ସମୟ ବାକି ଅଛି, ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ସେ ଆସିବେ ଫେରିକି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ସ୍ୱାମୀକୁ ବରକୁ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ରହିବାର ଅଛି। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗି ରହିବାର ଅଛି, ଆମେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ଆମେ ସତ୍ୟତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାର ଅଛି, ଆମେ ସେ ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର ଧାର୍ମିକତାର ବସ୍ତ୍ର ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା, କଳସ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 3:2 ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ। ତେଣୁ ଆମେ କେଉଁଥିରେ ଆସକ୍ତ ହେବା? ଆମେ ବେଶୀ ଜଗତର ଆସକ୍ତି ହେଇଯାଉଛୁ। ଆମେ ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉନା, ଆମେ ଏଣେ ତେଣେ ହେଇଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଏଇ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହେଉନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ, ସ୍ୱର୍ଗର ଇଚ୍ଛାକୁ ଖୋଜ, ସ୍ୱର୍ଗର ବିଷୟକୁ ଖୋଜ। ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାର ଅଛି। ନହେଲେ ଯଦି ବର ଆସିବେ ସେଇ କନ୍ୟା ସଦୃଶ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ସୁବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା, ଯିଏ ତଳ ରଖିଥିଲା, ଯିଏ ରେଡ଼ି ରହିଥିଲା, ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା, ଯିଏ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିଲା, ସେମାନେ ହିଁ ଭେଟ କରିପାରିଲେ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର କ'ଣ କରାଗଲା? ବନ୍ଦ କରାଗଲା। କେତେ ଦୁଃଖ ବିଷୟ ଥିବ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆସିବେ ଆଉ ନଥିବେ ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସତୀ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଲାଗି ରହିଛି, ସେ ଏଣେ ତେଣେ ହେଇନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ମାନିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ହିଁ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭେଟ କରିବା ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ବଢ଼ିଆ କହିଲ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିମନ୍ତ୍ରିତ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ନାଇଁ କି ଇନଭିଟେସନ ଦିଆଯାଇଛି। କିଏ ପଠେଇଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ପ୍ରକାଶିତ 21ରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ଗୋଟିଏ ତ ଆମମାନଙ୍କୁ କନ୍ୟା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଆଉ ଜେରୁସାଲେମକୁ ମଧ୍ୟ କନ୍ୟା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ତାହା ଗୋଟିଏ ବିଷୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା କି, ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଲା କି ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ମହାନ ଭୋଜିରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ। ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ସେଇ ସୁଯୋଗ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଯଦି ଆମେ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଯଦି ଆମେ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେହି ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆମେ ଯଦି ମାଥ୍ୟୁ 22ରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କଲେ? ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହିଲେ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କ'ଣ କହିଲେ? ଜଣେ ଲୋକର ପୁଅର ବାହାଘର, ସେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଯାହାକୁ ଡକାଇଥିଲା ସେମାନେ ଗଲେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବାହାନା କଲେ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବାହାନା ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ବୁଧବାର ଦିନରେ କ'ଣ କହୁଛି? ମେଣ୍ଢାଙ୍କର ପଛରେ ଚାଲିବା। ମେଷ ଶାବକ ତ ମେଣ୍ଢା ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ମେଷ ଶାବକ ପଛରେ ଚାଲିବା। ଏହା ବିଷୟରେ ଆମୋସ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଏଇ ମେଷ ଶାବକ କିଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜହନ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲେ, ଆମେ ଜହନ 1:29 ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ ଯିଏ ଜଗତର ପାପ ବହନ କରିନେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କେ କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ ଯିଏ ଜଗତର ପାପ ବହନ କରିବେ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ଦେଖିବା, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମେଷ ଶାବକ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତ ଜହନ ତାଙ୍କେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗମନ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସେହି ରମ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ଯାହା ସାର୍ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ, ସେଠି ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା। ଆଉ ଯଦି ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିବା ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ କିପରି ଅନୁଭବ କରିବା ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ କେତେଜଣ କହିପାରନ୍ତି କି ମୁଁ କ'ଣ ବାଘ ଉପରେ ବସିକି ରାଇଡିଂ ନେବି, କିମ୍ବା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିରାଫ ଉପରେ ବସିକି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବି, କିମ୍ବା ଆଉ କେତେ ଜଣ କହିପାରନ୍ତି କି ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରହରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରହକୁ ଉଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଆମେ ଯଦି ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ଆମ ଏଠି କ'ଣ ପାଠର ସମସ୍ୟା ନଥିବ, ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଏପରି ଅନୁଭବ ସମସ୍ତେ କହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ପ୍ରକାଶିତ 7:17 ସେଠି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ମେଷ ଶାବକ ସେମାନଙ୍କ ପାଳକ ହେବେ,
ଓ ଜୀବନଦାୟକ ନିର୍ଝର ନିକଟକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଢ଼ାଇ ନେବେ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ସମସ୍ତ ଲୋତକ ପୋଛି ଦେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠାରେ କେବଳ ଏଇ ସବୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ତାହା ହବନି, ସେଠାରେ ଲୁହ ନଥିବ। ଏଇ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ହବ ଯେ ଆମଠି କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଲୁହ ବା ଲୋତକ ନଥିବ, ପୋଛି ଦେବେ। ହେଲେ ଏଇ ମେଷ ଶାବକ କେବଳ ମେଷ ଶାବକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଆମର ମେଷ ପାଳକ ମଧ୍ୟ। ତ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ମେଷ ଶାବକକୁ ଅନୁଗମନ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା, ଅନନ୍ତ କାଳ। ଜିସାୟ 25:8 ମଧ୍ୟ ବଢିଆ ଜିନିଷ କୁହେ। ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅନନ୍ତକାଳ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାସ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ଲୋତକ ଜଳ ପୋଛି ଦେବେ ଓ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁର୍ନାମ ଦୂର କରିବେ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଚନ ପଢିଦେବା, ପ୍ରକାଶିତ 21:4। ବଢିଆ ଲେଖା ହେଇଛି, ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ତା ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ନେବେ ଏତିକି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କଣ ଦେବେ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ହଁ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ ୟେସ୍, ଓ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ସମସ୍ତ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ପୋଛି ଦେବେ। ହଁ, ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଘଟିବ ନାହିଁ, ଶୋକ କି କ୍ରନ୍ଦନ କି ବ୍ୟଥା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ପୂର୍ବ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି। ପୂର୍ବ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ଲୋପ ପାଇଅଛି। ଏସବୁ କେବେ ହେବ? ଯେତେ ଆମେ ସେ ମେଷ ପାଳକର ପଛରେ ମେଷ ପାଳକ ପଛରେ ଆମେ ଚାଲିବା। ଆମ ଜୀବନ ହବ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେଇ ଦିନ ପାଇଁ ଜଗିଛନ୍ତି ଆଉ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଦିନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯିବା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ଅନୁଭବ କରିବା। ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଇଟା ଲେଖା ଅଛି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସିଂହାସନ ମଝିରେ ଥିବ, ମଧ୍ୟସ୍ଥାନ ଥିବ। ଆଉ କଣ ହେବ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ କଣ କହିବେ, ଝରଣାର ପାଣି ପାଖରେ ନେଇକି ଯିବେ। ଯୋଉ ପାଣି ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସାମାରିକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଇଥିଲା, ଜୀବନ୍ତ ପାଣି। ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ପାଣି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟ ଆମେ ମନେ ରଖିକିରି ଆଗକୁ ଯିବା। କେତେ ବଢିଆ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ବିଷୟ, କମ୍ ମାନେ ଆସ, ଆସନ୍ତୁ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ। ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚିତ। ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର କଣ? ଆସନ୍ତୁ, ଆସ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆସ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି କଣ? ଆସ, ମୋ ଠାରେ ଲାଗି ରୁହ, ମୋ ଠାରେ ଲାଗି ରୁହ। କେବଳ ଆଜି କି ନାଇଁ, ତାଙ୍କେ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କରି ଡାକରାକୁ ଶୁଣିବା, ଆମ ହୃଦୟକୁ ନମ୍ର କରିବା ଏବଂ ସମର୍ପିତ କରିବା, ହେଲେ କଣ ହେବ? ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଆମ ହୃଦୟରେ କଣ ହେବ? ରହିବ। ଏ ଜଗତର କଷ୍ଟ ଅସୁବିଧା ସବୁ କ୍ଷଣକେ ମାତ୍ର, ଫର ସମ୍ ଟାଇମ୍। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି ଜହନ 6:37 କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଭାବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ ଅଲଗା କରିବି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ଆମେନ୍। ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ଅଲଗା କରିବି ନାହିଁ। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ ହଉ, ଭଲ ଲୋକ ସାଙ୍ଗ ହଉ, ସୁନ୍ଦର ଲୋକ ସାଙ୍ଗ ହଉ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯେମିତି ଥାଅ, ତମମାନଙ୍କୁ କଣ ଦେଇଛି? ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦେଇଛି। ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର କଣ? ଆସ, ମେଷ ଶାବକର ଭୋଜିରେ ତମେ ଭାଗ ନିଅ। ଏଇଟା ଅନୁଗ୍ରହର ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ଇନଭିଟେସନ ପାଇଁ ଆମର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା କେବଳ କଣ? ଅନୁଗ୍ରହର ଗିଫ୍ଟ, ପୁରସ୍କାର। ସେଟା କଣ? ଆସ। ତାପରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଆସ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛି। ପ୍ରକାଶିତ 22:20, ମୁଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଆସୁଅଛି। ଆମେନ୍। ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ ଜହନ କହୁଛି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସ, ହେ ପରମେଶ୍ୱର ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ଭାଇମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତାଙ୍କେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଅଛନ୍ତି।
ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଅସୁବିଧା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ଦୁଃଖରେ କଷ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଛନ୍ତି। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆସ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବି, ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ଦେବି, ବସିବା ପାଇଁ ସିଂହାସନ ଦେବି, ଖାଇବା ପାଇଁ 12 ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଫଳେ ସେଇ ଫଳ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି ରୋଗ ନାହିଁ, ଶୋଷ ନାହିଁ। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଦେଶା ଗୀତ ଅଛି, ଭୋକ ନାହିଁ ଶୋଷ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଦେଶା ଗୀତ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। କେତେ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ଏ ଜଗତର ଯାହା କିଛି ଅଛି କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେବଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଏଲେନ୍ ଜି ହ୍ୱାଇଟ୍ ମା ତାଙ୍କେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଦର୍ଶନ ଦେଖିଥିଲେ, ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କେ କହିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ପୃଥିବୀକୁ ଯିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ 2015 ତାଙ୍କେ ଜୀବନ ଦାନ କରି ତାଙ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆଜି ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ, ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ, ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଦେବି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନାମ ଦେବି, ଯେ କି ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିବେ ନାହିଁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତୁ, ସାବତ ସ୍କୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଡାକରାକୁ ଆମେ, ଏ ଆହ୍ୱାନକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ, ଆମ ପରିବାରକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପାଉଲ ପ୍ରେରିତ କହେ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ସହିତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କଢ଼ାଇକି ନେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼ାଇକି ନେବେ। ଆସନ୍ତୁ, ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ, ସେ ଭରସାରେ ଆମେ ରହିବା, ଚାଲିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପିତ କରିକି ତାଙ୍କ ଆଗକୁ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ସନ୍ନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମର ସେଇ ସୁନ୍ଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆମର ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଡାକିଅଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମକୁ ଡାକିଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ସେଇ ଡାକରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ସେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲିକି, ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ଏ ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନିବେଦନ ଅଛି, କୌଣସି ରୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆମର ସେଇ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ନମ୍ବର ଦେଖିବେ। ଦୟାକରି ସେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଡାକନ୍ତୁ, ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।